Good morning, students. In previous lecture, we learned about the importance of vegetable in human diet. Today's lecture is about that importance of leafy vegetable only. So, there is a leafy vegetables are very important. This is the importance of leafy vegetable, because importance of leafy vegetables are very important in our balanced diet. So let's see what is the importance of leafy vegetable. Leafy vegetables are a rich source of vitamin A. You know that leafy vegetables are rich source of vitamin A, and also underline this sentence. This object is very important. For example, leafy vegetable contains components like as proteins, vitamins, minerals and carbohydrates. So leafy vegetable contains components like proteins, vitamins, minerals, carbohydrate, and majority of vitamin A present in leafy vegetable and some other protective chemical substances are provided from leafy vegetables. Vitamin A हे leafy vegetables मध्ये भरपूर प्रमाणात असतात, and other chemical substances are also present in leafy vegetables. Then these protective substances human body needs to maintain proper health. These protective substances are very important because they needs to maintain proper health for the human body. By eating leafy vegetables, we eat rough and fibrous elements which help in digestion and which assist in pushing food down easily through digestive canal. So जर आपण ते व्हेजिटेबल्स जर जास्त प्रमाणात आपण खाल्लं गेलं तर आपल्याला जे काय रफ किंवा फायब्रस एलिमेंट्स आपण खात असतो, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही नॉन व्हेजिटेरियन जर असेल तर नॉनव्हेज जर खात असेल आपण तर ते लवकर पचन होत नाही आपल्याला. पण जर आपण ऑल्सो व्हेजिटेबल्स सुद्धा आपण खात असेल तर ड्यू टू व्हेजिटेबल्स आपली पचनशक्ती चांगल्या प्रकारे वाढते, आणि जे काही फूड आहे ते पुशिंग डाऊन फूड डाऊन इझिली थ्रू द डायजेस्टिव्ह कॅनल इझिली करू शकतं. म्हणजे जे काही आपल्याला पचन होत नाही तर ते सुद्धा पचन करण्याचं काम ह्या व्हेजिटेबल्समुळं सोपं होऊन जातं, आणि जे काही फूड आपल्या डायजेशन कॅनल म्हणजे पाईप जे आहे आपल्या डायजेशनची त्यातून ते खाली पुश डाऊन करायला मदत करत असतं. सो दॅट्स वाय जर आपण व्हेजिटेबल्स खाल्ले तर कुठलेही जर आपलं अवघड अन्न असेल किंवा जे आपलं लवकर पचन होत नसेल तर ते सुद्धा पचन लवकर होऊ शकतं व्हेजिटेबल्समुळं. सो leafy vegetables contains carotene which is converted into vitamin A in our body. For example, चाकवत, मेथी, spinach. There are the number of leafy vegetables: चाकवत, मेथी, spinach, palak. So these are the many leafy vegetables, and these leafy vegetables contains carotene which is converted into vitamin A in our body. म्हणजे असताना त्या व्हेजिटेबल्समध्ये कॅरोटीन हा पदार्थ असतो की जो आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर विटॅमिन ए मध्ये कन्वर्ट होतं. दॅट्स वाय लिफी व्हेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटॅमिन ए. सो इट इज व्हेरी शॉर्ट टॉपिक but it is very important. That is, in this topic there is a given importance of only leafy vegetables. I hope you understand the leafy vegetables. Okay, then our next topic is the importance of vegetables. बघा इथं आपण 3 प्रकारे इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हेजिटेबल्स बघतोय. पहिल्यांदा आपण कालच्या लेक्चरमध्ये जो पाहिलं होतं इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हेजिटेबल्स इन ह्युमन डाएट, माणसाच्या आहारामध्ये काय इम्पॉर्टन्स असेल व्हेजिटेबल्सचा तो पाहिलेला आहे. नंतर आपण फक्त हिरव्या पालेभाज्यांचं काय महत्त्व आहे ते बघितलं, आणि आता आपण टोटल ऑल ओव्हर इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हेजिटेबल्स इम्पॉर्टंट का आहेत, ते आपण का कन्झ्युम केले पाहिजे, त्याचे काय कॅरेक्टर्स आहेत किंवा त्याचे काय फायदे आहेत, ॲडव्हान्टेजेस आहेत, हे आपण इथे बघणार आहोत. सो दॅट इज दी इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हेजिटेबल. सो फर्स्ट पॉईंट इन इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हेजिटेबल इज दॅट vegetables are one of the most important component of balanced diet as they provide vitamins, minerals, carbohydrate and proteins. Vegetables are one of the most important component of balanced diet. Balanced diet मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे व्हेजिटेबल्स आहेत, बिकॉज दे कंटेन और दे प्रोव्हाइड विटॅमिन्स, मिनरल्स, कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीन. हे सगळंच व्हेजिटेबल्समध्ये असतं. एखाद्या सिरियल्समध्ये पल्समध्ये एखादा घटक असतो, पण व्हेजिटेबल्समध्ये हे सगळंच असतं. सो दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अकॉर्डिंग टू द बॅलन्स डाएट.
Then second point is vegetable increases palatability in food. Vegetable increases palatability. palatability म्हणजे चव. जर आपण रुचकरपणा आपल्या व्हेजिटेबल्स जर आपण खाल्ले तर आपल्या तोंडाला एक चव येते चांगल्या प्रकारे. बाकीचे कुठलेही घटक खाऊन एवढी व्यवस्थित चव किंवा आपल्याला खाण्यासाठी चांगलं लागत नाही किंवा टेस्ट येत नाही. पण जर एखादी भाजी आपण जे व्हेजिटेबल्स आहेत त्याची भाजी जर आपण चांगली केली तर त्यांनी आपल्या तोंडाला चव आली म्हणतात बघा. जुनी लोक बरेचसे म्हणतात की मेथीची भाजी खाल्ली किंवा दुसरी शापूची भाजी खाल्ली तर चांगल्या प्रकारे चव येते तोंडाला. सो दॅट्स वाय व्हेजिटेबल इन्क्रीजेस पॅलेटेबिलिटी इन फूड. देन थर्ड point is vegetable removes acidity which is developed due to non-vegetarian food. Vegetables remove acidity. बऱ्याच माणसांना ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम असतो की जी ॲसिडिटी होत असते आणि शक्यतो ही ॲसिडिटी आपण तेलकट खाण्यामुळे किंवा नॉनव्हेज खाण्यामुळे होत असते. तर जर आपण व्हेजिटेबल्स जर खाल्ले, हिरव्या पालेभाज्या असतील किंवा दुसरे रूट व्हेजिटेबल्स असतील, फ्रूट व्हेजिटेबल्स असतील, तर ते जर आपण खाल्ले तर आपली जी काही ॲसिडिटी आहे ती कमी होण्याचं प्रमाण वाढतं. म्हणजे ॲसिडिटी कमी होऊ शकते किंवा vegetables remove acidity completely. So it is very important to eat the vegetables in our daily life. Then fourth objective is that here is that point is repeated again. So fourth point is that vegetables are having higher digestivity coefficient. Vegetables are having higher digestivity coefficient. जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं की रफ एलिमेंट्स जर आपण खाल्ले असते तर आपल्याला लिफी व्हेजिटेबल्स खाल्ल्यावरती आपल्याला पाचनशक्ती वाढण्याचं काम करत असतं ते लिफी व्हेजिटेबल्स करत असतं. सो दॅट्स वाय व्हेजिटेबल्स हॅविंग हायर डायजेस्टिव्हिटी कोएफिशियंट. म्हणजे लिफी व्हेजिटेबल्समध्ये पाचन क्रियेची शक्ती जास्त असते, त्यामुळे ते कोणतेही इझिली अवेलेबल फूड आपण खाल्लं तर इझिली डायजेस्ट होऊ शकतं, आपली पाचनशक्ती चांगल्या प्रकारे वाढवू शकतो. दॅट्स वाय व्हेजिटेबल्स हॅविंग हायर डायजेस्टिव्हिटी कोएफिशियंट. देन नेक्स्ट पॉईंट इज मोस्ट ऑफ द vegetable contains large quantity of vitamins and also minerals like calcium, iron and phosphorus. So most of the vegetables contains large quantity of vitamins. बऱ्याच व्हेजिटेबल्समध्ये विटॅमिन्स हे भरपूर प्रमाणात असतात किंवा मिनरल्स हे भरपूर प्रमाणात असतात, दॅट लाईक calcium, iron, phosphorus. And you know that the importance of vegetable in human diet, we have seen there are the different disorders or in importance of fruits in human diet. म्हणजे पेपर फर्स्ट मध्ये सुद्धा आपण हे पाहिलेलं की there are the different disorders due to the deficiency of vitamins. So deficiency of vitamin A causes night blindness. Deficiency of vitamin B causes beriberi disease. Deficiency of vitamin C causes scurvy disease, and deficiency of vitamin E causes sterility. So these are the different disorders which observed due to the deficiency of these vitamins. And so that's why आपल्याला हे जर थांबवायचं असेल तर विटॅमिन्स आपल्या शरीरामध्ये मिळणं खूप गरजेचं आहे. and these vitamins obtained from the vegetables. So that's why vegetables are very important. Then next point is vegetables are the cheapest source of protective food. Vegetables are the cheapest source of protective food. म्हणजे व्हेजिटेबल्स आपल्याला बघा बदाम वगैरे खाल्ल्यानंतर सुद्धा आपली बुद्धी वाढते, आपल्या शरीराला ते चांगलं असतं, प्रोटीन्स देत असतात बदाम. पण ते बदाम प्रत्येक माणसाला घेणं किंवा जो मिडल ग्रुप आहे तर त्यांना ते शक्य नाही की बदाम वगैरे घेणे किंवा काजू खाणं. पण त्यातून सुद्धा प्रोटीन्स आपल्याला मिळत असतात, विटॅमिन्स मिळत असतात. पण लिफी व्हेजिटेबल्समधून सुद्धा चांगल्या प्रमाणात आपल्याला विटॅमिन्स प्रोटीन्स मिळत असतात. सो इट इज द व्हेरी चीपेस्ट सोर्स. चीपेस्ट म्हणजे सगळ्यात स्वस्त सोर्स आहे की आपल्याला व्हेजिटेबल्स कुठेही अवेलेबल असतात. आपण 10 रुपये 15 रुपयांनी सुद्धा असे व्हेजिटेबल्स घेत असतो. तर ते खाल्ल्यानंतर आपल्याला नक्कीच प्रोटेक्टिव्ह फूड्स आपल्याला मिळू शकतात किंवा मिनरल्स विटॅमिन्स वगैरे मिळू शकतात बाकीचे वेगळे पदार्थ खाण्यापेक्षा. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड चीपेस्ट सोर्स. सगळ्यात स्वस्त की जे सगळ्यांना पॉसिबल होऊ शकतं, टेकिंग जे घेण्यासाठी पॉसिबल होऊ शकतं आणि कन्झ्युम करण्यासाठी इझिली पॉसिबल होऊ शकतं. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड इट इज अ व्हेरी चीपेस्ट सोर्स. द नेक्स्ट पॉईंट इज व्हेजिटेबल्स गिव्ह दी
एक्सपोर्ट पोटेन्शियल. व्हेजिटेबल्स गिव्ह द एक्सपोर्ट पोटेन्शियल. लाईक जसं आपण फ्रूट्समध्ये सुद्धा पाहिलं की फ्रूट्स कल्टिवेशन ऑल्सो गिव्ह द एक्सपोर्ट पोटेन्शियल, म्हणजे परकीय चलन देतं फ्रूट कल्टिवेशन सुद्धा. त्याचप्रमाणे व्हेजिटेबल्स सुद्धा आपल्याला परकीय चलन देतं. बाकीच्या देशांमध्ये आउट ऑफ आवर कंट्री व्हेजिटेबल्स कॅनॉट बी ग्रो इझिली. सगळेच काही व्हेजिटेबल्स ग्रो होत नाही त्यांच्याकडे, तर आपल्याकडचे व्हेजिटेबल्स सुद्धा त्यांना एक्सपोर्ट केले जातात. सो दॅट्स वाय इट गिव्स एक्सपोर्ट पोटेन्शियल. देन नेक्स्ट पॉइंट इज vegetables varieties are short durational, high yielding and very economical. Vegetables varieties are short durational, high yielding and very economical. And farmers साठी सुद्धा it is very important because they are short duration, म्हणजे साधारणतः 2 ते 3 महिन्यामध्ये सुद्धा आपण त्यांचं उत्पादन लगेच काढू शकतो. जसं ॲग्रिकल्चर क्रॉपला किंवा आपण बघतो की अगदी 6 महिन्यांच्या वर किंवा वर्षभर त्यांना पीक काढण्यासाठी वेळ लागतो. तसं व्हेजिटेबल्स हा व्हेरी शॉर्ट ड्युरेशनल क्रॉप, 2 ते 3 महिन्यामध्ये त्यांचं आपण इझिली हार्वेस्टिंग करू शकतो. अँड इट गिव्स हाय यील्ड, आणि ते चांगल्या प्रमाणात जास्त उत्पादन, जास्त पैसे किंवा जास्त इन्कम सुद्धा आपल्याला देऊ शकतात. अँड व्हेरी इकॉनॉमिकल. सो दॅट्स वाय इट गिव्स व्हेरी गुड इन्कम फ्रॉम दॅट व्हेजिटेबल्स. अँड देन last point is that the vitamins and minerals generally not observed and obtained from other fruits, so it is very essential for our diet. Vitamins and minerals generally not observed and obtained from other fruits, so it is very essential for our diet. vitamins and minerals हे फक्त आपल्याला ऑब्झर्व होऊ शकत नाही, तर ते obtained from other fruits and vegetables also. फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबलमधून ते आपल्याला ऑप्टेन होतात. सो दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर अवर डाएट. बॅलन्स डाएटसाठी फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो दीज आर दी इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ व्हेजिटेबल्स. व्हाय vegetables are important in our life? So these are the reasons. Due to these reasons vegetables are very important. आणखीन तुम्हाला याच्या बाबतीत मला सांगायचं की भारतामध्ये बाकीच्या देशांमध्ये सध्या कोरोना चाललेला आहे, तर बाकीच्या देशांपेक्षा भारतामध्ये त्याचं जे प्रमाण आहे ते कमी. नक्कीच आपलं कोरोनाचं प्रमाण वाढतंय, पण त्याच्याबरोबर लवकरात लवकर ठीक होण्याचं प्रमाणसुद्धा जास्त वाढतंय ॲज कम्पेअर टू बाकीच्या देशामध्ये. जर बघितलं तर ते पटपट त्यांच्यामध्ये डेथ होते, तसं आपल्याकडे डेथचं प्रमाण फार कमी आहे. कारण आपल्याकडे हे व्हेजिटेबल्स आहेत, फ्रूट्स आहेत, आपल्याकडचं क्लायमॅटिक कंडिशन्स आहेत, बाजरी वगैरे आहे की जे आपल्या बॉडीमध्ये उष्णता निर्माण करतात. व्हेजिटेबल्स जे चांगल्या प्रकारे प्रोटीन्स देतात, तर त्यासाठी आपल्याला हे कंझ्युम करणं. म्हणून आपल्यातला आहार हा अगदी चांगला असला पाहिजे ॲज कम्पेअर टू जर बाकीच्या देशामध्ये बघितलं त्यांना एक प्रकारचाच आहार पूर्णपणे त्यांच्याकडे असतो किंवा प्रिझर्व केलेला असतो. म्हणजे जे काही फ्रूट्स असतील, व्हेजिटेबल्स असतील, तर त्यांचे बाय प्रोडक्ट्स तयार केले असतात, ते प्रिझर्व करून त्यांनी खाल्लेलं असतं. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये तितक्या प्रमाणात विटॅमिन्स, मिनरल्स वगैरे मिळत नाही. तसं आपण फ्रेश खातो, फ्रूट्स असतील, व्हेजिटेबल्स असतील, आपण फ्रेश खातो, त्यामुळे ते आपल्या बॉडीमध्ये विटॅमिन्स, मिनरल्स चांगल्या प्रकारे आपल्याला मिळू शकतात आणि आपली बॉडी कॅन म्हणजे इम्युनिटी पॉवर आपल्या बॉडीमध्ये चांगली वाढते आणि त्यांना रेजिस्ट करते, कुठल्याही रोगाला आपल्या शरीरामध्ये येण्यासाठी रेजिस्ट करते. सो ड्यू टू दिस व्हेजिटेबल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यासाठी आपला विषयच आहे की फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल कल्टिवेशन. सध्याच्या काळामध्ये सुद्धा तुम्ही फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल्स खाणं खूप महत्त्वाचं आहे, पण जे काही बाहेरून तुम्ही आणचाल ते अगदी स्वच्छ धुवून नंतर कंझ्युम करणं महत्त्वाचं आहे. ओके, today we stop here. This is our short topic. I hope you understand this importance of vegetable and importance of leafy vegetables, and also जो कालचा आपण टॉपिक पाहिला, इम्पॉर्टन्स ऑफ लिफी व्हेजिटेबल इन ह्युमन डाएट. दीज टॉपिक्स आर व्हेरी डिफरंट बट सिमिलर. डिफरंट आहेत पण सिमिलर आहेत, एकमेकांशी रिलेटेड आहेत. सो आय होप अंडरस्टँड. इफ देअर इज एनी क्वेश्चन देन आस्क. ओके, थँक्यू.